Okay, ma. We'll start the class. That is the fourth unit. The fourth unit was regarding to the tracking with radar. What is this tracking with radar? Whenever you see the first unit we had discussed the basics of radar or principle of radar. Basic principle of radar గురించి చదివాం. అంటే radar ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, what are the applications, ఇవన్నీ మనం ఫస్ట్ యూనిట్ లో చదివాం. While coming to the second unit we had discussed about CW radar, that is the continuous wave radar. There we had discussed about how we are able to find out the moving target. ఆ మూవింగ్ టార్గెట్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ డాప్లర్ ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ ఆ కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేసాం. By using that concept, we had completed our objective, that is nothing but to find out the moving targets. So after then we'll move to the moving target indication radar or MTI radar. This MTI radar or pulsed Doppler radar under the category of pulsed radar. These pulsed radar objective also to find out the moving targets. Objective also to find out the moving targets. So here also will is the same concept, that is the Doppler frequency shift, but the approach was different. That is, here we'll use radar in a pulsed manner rather than the continuous. So ఇంతవరకు మనం టార్గెట్ ని డిటెక్ట్ చేసేదానికి ఆలోచిస్తూ వచ్చాం. Now we'll discuss about the tracking. Once we'll detect the target, what was the path of the target, how it was moving, అంటే ప్రజెంట్ సెకండ్ నుంచి నెక్స్ట్ సెకండ్ కి ఎలా వెళ్తుంది. సపోజ్ based upon the previous information, we are trying to estimate the future or future coordinates. That will be done in the tracking with the radar. So here simply మనం ఏ టార్గెట్ అయితే మనం మెజర్ చేస్తున్నాం, ఏ టార్గెట్ అయితే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం, దాని యొక్క ట్రాక్ ని దాని యొక్క పాత్ ని మనం మెజర్ చేయాలి. అది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం, దాట్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద ఫోర్త్ యూనిట్, దట్ ఈస్ tracking with radar. Here you'll see that a tracking radar system measures the coordinates of a target and provides which may be used to determine the target path and predict the future position. Okay? And predict the future position. Here to find out these target track, we need the several parameters. Those are the range, elevation angle, azimuthal angle, and Doppler frequency shift. What are these parameters? Generally, a range will define how much the distance between the antenna to distance between the antenna to target, or maybe transmitter to target, and elevation and azimuthal angles. These two parameters already we had discussed in the electromagnetic engineering subject. So here you'll see that how the elevation and azimuthal angles will be measured. Here you'll see that the azimuthal angle will be measured from these coordinates, and elevation angle nothing but from ground to how much the distance or how much the angle it will be. That is nothing but the elevation angle. Okay. So with these and the azimuthal and elevation, range and Doppler frequency shift, we can measure or we can find the path. We can find the path of the target. I'll say that the antenna beam in the continuous tracking radar is positioned. The antenna beam in the continuous tracking radar is positioned in angle by servo mechanism activated by an error signal. So here మన టార్గెట్ ని మనం ట్రాక్ చేస్తున్నప్పుడు టార్గెట్ వాస్ మూవింగ్, టార్గెట్ మనకు మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? ఎందుకు ఎన్ని మెసేజ్లు పంపిస్తున్నాడు, ఎందుకు ఇన్ని మెసేజ్లు పంపిస్తున్నాడు మనిషి? ఓకే. సో టార్గెట్ కంటిన్యూస్ గా మూవ్ అవుతుంటది, అలాగే మన బీమ్ కూడా రొటేట్ అవుతూ రావాలి. టార్గెట్ ఎలా అయితే వెళ్తూ ఉంటుందో అలాగే మన రేడార్ ఎమిట్ చేసే బీమ్ కూడా, సపోజ్ లెట్ us say it will be look like this. So it was emitting the beam like this. ఇది ఇలా బీమ్ ని ఎమిట్ చేస్తుంది. Suppose the target will be located somewhere. This target was moving in this direction. If
our beam will not move in this direction, then we are not able to track the target. సో మరి బీమ్ ఇక్కడ మూవ్ అవ్వాలంటే నీ యాంటెన్నాని ఇటు సైడ్ టిల్ట్ చేయాలా. సో దానికి హెల్ప్ అయ్యేదే సర్వో మెకానిజం యాక్టివేటెడ్ బై an error signal. So error signal is nothing but what was the present target position and what was the present beam position. మన యాంటెన్నా యొక్క బీమ్ టార్గెట్ యాక్సిస్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ని జనరల్ గా మనం ఎర్రర్ సిగ్నల్ గా చెప్తాం. ఆ ఎర్రర్ సిగ్నల్ ని బేస్ చేసుకొని ఆ సర్వో మెకానిజం మన బీమ్ ని అటు సైడ్ రొటేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ద వేరియస్ మెథడ్స్ ఫర్ జనరేటింగ్ ఎర్రర్ సిగ్నల్. ఎందుకంటే మనకు అల్టిమేట్లీ సర్వో మెకానిజం ఈస్ ఏ కామన్ మెకానిజం ఫర్ ది ఆల్ టైప్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్. Here the movement or rotation of the what we can call it as a antenna or radar, that will be common for the all type of techniques. But what are the techniques here? And error signal generate చేసే టెక్నిక్స్ ఏంటి? ఎర్రర్ సిగ్నల్ ఎంత అక్యురేట్ గా జనరేట్ చేస్తుంది? దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సీక్వెన్షియల్ లోబింగ్, కోనికల్ స్కాన్ అండ్ మోనోపల్స్. ఇవన్నీ యాంగిల్ ట్రాకింగ్స్. అంటే ఆల్వేస్ అవర్ ఎర్రర్ సిగ్నల్ జనరల్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్, ఎంత యాంగిల్ డిఫరెన్స్ తో ఉంది అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ. దట్స్ వై దీస్ త్రీ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ యాంగిల్ ట్రాకింగ్ అని చెప్తాం. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అవైలబుల్ ఫ్రమ్ ద ట్రాకింగ్ radar may be presented on the CRT display for action by an operator, or it may be supplied to the automatic computer. If it is a complex situation, then the human was not able to identify the target or a target track, then will take the help of the computer. Okay, so this is about the basic introduction about the tracking radar. The tracking radar basically will try to find out the coordinates of the target with respect to time. It will try to find out coordinates of the targets. Based upon that, we are trying to establish a path of the target. Okay, so ఈ టార్గెట్ యొక్క పాత్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే వాట్ ఆర్ ద పారామీటర్స్ విల్ యూజ్? ద పారామీటర్స్ ఆర్ రేంజ్, ఎలివేషన్ యాంగిల్, అజిముతల్ యాంగిల్ అండ్ డాప్లర్ ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్. సో ఈ పారామీటర్స్ యూజ్ చేసుకొని వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద పాత్ ఆఫ్ ది టార్గెట్. నెక్స్ట్ వన్, ఈ ట్రాకింగ్ అనేది మనకు జరగాలి అంటే మన యొక్క బీమ్ యాక్సిస్ టార్గెట్ యాక్సిస్ కి ఆల్మోస్ట్ అంటే ఎప్పుడు కోయిన్సైడ్ అయి ఉండాలి. సో అలా ఉన్న డిఫరెన్స్ ని మనం ఎర్రర్ సిగ్నల్ గా కన్సిడర్ చేసి ఆ ఎర్రర్ సిగ్నల్ ని మన రేడార్ యొక్క సర్వో మెకానిజం ఇస్తే అది టువర్డ్స్ టు ద యాంటెన్నా మన బీమ్ రొటేట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఈ సర్వో ఇప్పుడు మెయిన్ మన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే సర్వో మెకానిజం ఇస్ సేమ్ ఫర్ ది ఆల్ టైప్ ఆఫ్ టెక్నిక్. ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ వాస్ ఆ ఎర్రర్ సిగ్నల్ మనం ఎలా జనరేట్ చేస్తున్నాము అని. రైట్, here we all know that what is the accuracy is the most important thing. ఎర్రర్ ఎంత ఉంది అనేది ఎంత అక్యురేట్ గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అంత అక్యురేట్ గా మనం టార్గెట్ ని ట్రాక్ చేయొచ్చు. ఆ టెక్నిక్స్ జనరల్ గా ఏంటంటే సీక్వెన్షియల్ లోబింగ్, కోనికల్ స్కాన్ అండ్ సైమల్టేనియస్ లోబింగ్. ఈ మూడు జనరల్ గా వాటి మెథడ్స్ గా చెప్తాం. ఓకే, ఇంతవరకు మనకి ఏ డేటా అయితే ఎక్కువ నుంచి వచ్చిందో దాని క్యాథోడ్ రే ట్యూబ్ లో కానీ, ఎందుకంటే ఆపరేటర్ మానిటర్ చేయడానికి అంటే ఆపరేటర్ డెసిషన్ తీసుకోవడానికి లేదా ఒక కంప్యూటర్ కి ఇస్తాం టార్గెట్ ట్రాక్ చేయడానికి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద బేసిక్స్ అబౌట్ ద ట్రాకింగ్ ఆఫ్ ది radar. సో వాటి యొక్క అప్లికేషన్స్ జనరల్లీ ఎలా ఏమేమి ఉంటాయి? హియర్ విల్ సీ దట్ హియర్ దిస్ ఈస్ ద లాంచింగ్ ప్యాడ్ ఆఫ్ ది మిసైల్. ఫ్రమ్ దిస్ it should reach or you can call it as this one, you can call it as impact point. So there the enemy missiles or enemy vehicles are there. ఈ పొజిషన్ దగ్గర, పొజిషన్ 2 దగ్గర, పొజిషన్ 1 is the launching pad, పొజిషన్ 2 దగ్గర ఎనిమీకి సంబంధించిన వెహికల్స్ కానీ ఆర్ మేబీ ఎనిమీకి సంబంధించిన మిసైల్స్ కానీ. సో జనరల్లీ ఇట్ షుడ్ మేక్ సమ్ కొలిజన్ విత్ దట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ఆర్ విత్ దట్ వెహికల్స్ ఆఫ్ ది ఎనిమీస్. సో అలా చేయాలంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ షుడ్ ఫాలో సమ్ పాత్. దట్ పాత్ విల్ బి డిసైడెడ్ బై ద కంప్యూటర్. సో మరి ఆ టార్గెట్ ఆ పాత్లో అంటే మనం లాంచ్ చేసిన మిసైల్ ఆ పాత్రలో వెళ్తుందా లేదా అంటే డెఫినెట్లీ వీ షుడ్ మానిటర్ దట్. సో ఆల్వేస్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఎర్రర్ సిగ్నల్. అంటే మనం ఇచ్చిన పాత్ కాకుండా వేరే పాత్ ద్వారా వెళ్తుంటే డెఫినెట్లీ విల్ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఎర్రర్ సిగ్నల్ అండ్ బేస్డ్ అపాన్ ద ఎర్రర్ సిగ్నల్ యాక్టివేట్ సమ్ మెకానిజం ఇన్ ద మిసైల్ టు స్టిక్ ఆన్ ద పాత్. Then only it will make a collision with the
our enemy vehicles. Okay. Also launching of satellites or maybe aircraft navigation, వీటన్నిటికీ మనము ఈ ట్రాకింగ్ విత్ రాడార్ యూజ్ చేస్తాం. ఆ రాడార్తో జనరల్గా టార్గెట్స్ని ట్రాక్ చేస్తాం. ఆ అప్లికేషన్స్ అన్ని ఇవి జనరల్గా ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ కానీ, శాటిలైట్స్ కానీ, మిసైల్స్ కానీ, ఇవన్నీ మన ఈ అప్లికేషన్స్ అన్ని ఫుల్ఫిల్ అయ్యేది డ్యూ టు దిస్ ట్రాకింగ్ రాడార్స్. ఓకే, here you'll see that some more applications, like here see that some whatever it may super enemy missiles, aircrafts, here you'll see that. So that arrive, we are established some sensor network. That sensor network will receive the echoes from the targets, that will give the controller, and the controller will give the data center, and the data center processing again it will give the controller. That controller will initiate the servo mechanism. Either these antennas should rotate in this side or in this side అనేది ఆ మెకానిజం ఆర్ మేబీ ఆ సర్వో మెకానిజం కి ఈ కంట్రోలర్ ఇన్పుట్ ఇస్తుంది. బేస్డ్ అపాన్ ద ఇన్పుట్ సర్వో మెకానిజం విల్ rotate the antennas. Okay, the next one more important part in the tracking radar was acquisition radar. What is this acquisition radar? సో జనరల్గా ఇక్కడ మనకు కొన్ని ఆపరేషనల్ లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి ఏ దానికి మన ట్రాకింగ్ రాడార్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు. ఏంటి ఆ లిమిటేషన్స్ అంటే, వెన్ ద రాడార్ ఈజ్ ఇన్ ఎ ట్రాకింగ్ మోడ్, అంటే నువ్వు ఒకరిని ఫాలో అవుతుంటే, సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ఎ డ్రైవింగ్ మోడ్, నువ్వు డ్రైవింగ్ మోడ్లో ఉంటే, అంటే నువ్వు ఒక వెహికల్ని డ్రైవ్ చేస్తుంటే, దెన్ ఆబ్వియస్లీ యూ షుడ్ అబ్జర్వ్, అంటే ఓన్లీ నువ్వు నీ రోడ్డును మాత్రమే అబ్జర్వ్ చేస్తావు. రోడ్డుకి అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ న్యాచురల్ అంటే ప్రకృతిని కానీ ఆ రిమైనింగ్ ఇన్సిడెంట్స్ని కానీ పెద్దగా ఫోకస్ చేయలేవు కూడా. ఎందుకంటే ఇఫ్ విల్ డూ దట్ థింగ్ దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ మే క్రియేట్ సమ్ యాక్సిడెంట్స్. సో దాన్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం డెఫినెట్లీ మనం రోడ్డు మీదనే ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుంది. మరి రోడ్డు మీద సేమ్ థింగ్ ఇలాగే మనం ఒక రాడార్ని ట్రాకింగ్ పర్పస్ కోసం ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే, ఇట్ వాస్ బ్లైండ్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్ మూవింగ్ టార్గెట్స్. ఇట్ వాస్ బ్లైండ్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్ మూవింగ్ టార్గెట్. వాటి రిమైనింగ్ టార్గెట్కి సంబంధించిన ఎకోస్ని ఇది ప్రాసెస్ చేయదు. మరి ఎలా? దాని పర్పస్ కోసం మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకునే అక్విజిషన్ రాడార్. ఈ అక్విజిషన్ రాడార్ ఇట్స్ కాంబినేషన్ ఆఫ్, అంటే ట్రాకింగ్ రాడార్తో కాంబినేషన్గా వచ్చేది. ఈ అక్విజిషన్ రాడార్ ఏంటి అంటే, ద బేసిక్ వర్కింగ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ దిస్ అక్విజిషన్ రాడార్ వాస్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద టార్గెట్స్. జస్ట్ ఈ అక్విజిషన్ రాడార్ టార్గెట్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం వరకే దాని పని. వన్స్ టార్గెట్ ఫైండ్ అవుట్ అయిన తర్వాత దాని యొక్క కోఆర్డినేట్స్ ని ట్రాకింగ్ రాడార్కి ఇస్తారు. అంటే ట్రాకింగ్ రాడార్ ఒకదానికి కంటిన్యూస్ గా ట్రాక్ చేస్తున్నా సరే, రిమైనింగ్ టార్గెట్స్ మీద బ్లైండ్ అవ్వకుండా ఆ వర్క్ ని అక్విజిషన్ రాడార్కి ఇస్తాం. అక్విజిషన్ రాడార్ ఓన్లీ విల్ మానిటర్ ద టార్గెట్స్, ఇట్ విల్ నాట్ ట్రాక్ ద టార్గెట్స్, ఇట్ విల్ జస్ట్ ఐడెంటిఫై ద టార్గెట్స్. ఓకే, యాజ్ మన బేసిక్ రాడార్ ఉంది కదా, ఆ ప్రిన్సిపల్స్ యూజ్ చేసి జస్ట్ identify the targets. And also another limitations was, if the antenna beam is a narrow pencil beam and if the search volume is large. What it means, suppose our antenna beam will be like a pencil beam, like very narrow, then మనం సెర్చ్ చేయాల్సిన ఏరియా చాలా ఎక్కువ ఉంది అనుకుందాం. then it will take what it will be some extra time. So it's just like what he was trying to say, that మన రూమ్ లో మనకు కావాల్సిన ఒక ఆబ్జెక్ట్, ఒక చీకటి రూమ్ లో మనకు కావాల్సిన ఆబ్జెక్ట్ ని ఎదుర్కోవడానికి మనం ఒక టార్చ్ చేసుకున్నాం. ఆ టార్చ్ యొక్క ఫోకసింగ్ చాలా తక్కువ ఉంది అనుకుందాం. ఆ టార్చ్ యొక్క ఫోకసింగ్ చాలా తక్కువ ఉంటే దీన్ని రూమ్ ని మొత్తం సెర్చింగ్ కంప్లీట్ చేయడానికి నీకు కొంత ఎక్కువ టైం పడుతుంది. అదే టార్చ్ కి సపోజ్ ఆ టార్చ్ కి కొంచెం ఎక్కువ ఫోకసింగ్ ఉంది అనుకుందాం, దెన్ ఆటోమేటిక్గా నీ యొక్క సెర్చింగ్ చాలా తొందరగా కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇంకా తక్కువ ఉంటే నీ యొక్క సెర్చింగ్ ఇంకా లేట్ అవుతుంది. సో దట్స్ హి వాస్ ట్రైయింగ్ టు సే దట్ బేస్డ్ అపాన్ ద బీమ్ సైజ్ ద సెర్చింగ్ టైమ్ విల్ డిసైడ్. దీస్ ఆర్ ద 2 ఆపరేషనల్ లిమిటేషన్స్ అబౌట్ అవర్ ట్రాకింగ్ రాడార్. వీటిని అవాయిడ్ చేయడం కోసమే many radar tracking systems employ a separate search radar that we can call it as acquisition radar.
Okay. In the olden days, that means the early inventions of the radar, అప్పట్లో మనం ట్రాకింగ్ పర్పస్ కోసం మనకి ఇలాగ ఒక 3 డైమెన్షనల్ వ్యూకి సంబంధించి మనం చూస్తే ఒక 2 డైమెన్షనల్ కావచ్చు, 3 డైమెన్షనల్ కావచ్చు, ఒక వరల్డ్ మ్యాప్ని మనం డిజిటల్ మనము ఈ ఎకోస్ యొక్క డేటాని దాంతో వాటికి కలిపి దాంతో మ్యాప్ చేయగలుగుతున్నాం. బట్ ఇన్ ద ఓల్డెన్ డేస్లో మనకి పాసిబిలిటీ లేదు కదా. అప్పట్లో మన దగ్గర ఉన్న మ్యాప్స్ ఓన్లీ హార్డ్ కాపీస్ మాత్రమే. సో మరి ఆ టైంలో ఎలా చేసేవాళ్ళు అంటే, సో ఓల్డెన్ డేస్ నుంచి మన ఫస్ట్ డిస్ప్లే డివైస్ ఆర్ ద పీపీఆర్ అండ్ స్కోప్ దట్ వాస్ నథింగ్ బట్ ద బై ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై యూజింగ్ సిఆర్టీ, దట్ ఈస్ ద క్యాథోడ్ రే ట్యూబ్. దాన్ని యూజ్ చేసి చేస్తున్నాం. ఓకే. ఈ క్యాథోడ్ రే ట్యూబ్ లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం ఇంకా మనం ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పాలి అంటే హోప్ మీరందరూ బ్యాటరీ షిప్ మూవీ చూసే ఉంటారు. హోప్ మరి చూసారో లేదో. మరి చూసారమ్మా బ్యాటరీ షిప్ మూవీ? మీరు ఎంతమంది చూసారు బ్యాటరీ షిప్? ప్లీజ్ గివ్ మీ రిప్లై. చూసారా ఈ మూవీ? చూడకుండా చూడండి మా, ఇట్స్ ఎ గుడ్ మూవీ. అంటే మీకు పసిఫిక్ రిమ్ ఇలాంటి కొన్ని మూవీస్ ఉన్నాయి. అంటే అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్స్ కి డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్స్ కి మీకు అర్థం చేసుకోవడానికి కొంచెం యూజ్ అవుతాయి ఇందులో. మీరు రిప్లై ఇవ్వరు ఎలాగూ. ఓకే, దట్స్ ఫైన్. ఓకే. ఇక్కడ చూస్తే ఈ ఓల్డెన్ డేస్ లో ఉన్న అనలాగ్ డివైసెస్ వల్ల ఆ టార్గెట్ ట్రాక్ ఎలా చేసేవాళ్ళంటేనా, సో డిస్ప్లే మీద సిఆర్టీ డిస్ప్లే మీద వస్తున్న డిస్ప్లేస్ ని పెన్సిల్తో మార్క్ చేసేవాళ్ళు. ఫస్ట్ పెన్సిల్తో మార్క్ చేసేవాళ్ళు. ఆ తర్వాత వాటన్నిటిని ఒకదాని లైక్ మీరు గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తారు కదా, పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే మీరు ల్యాబ్లో 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 అలా ఒక్కొక్క పాయింట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి వాటిని కలుపుతారుగా, రైట్? కలిపిన తర్వాత వస్తుంది మీకు పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గా చెప్తారు. సేమ్ థింగ్స్ ఒక టార్గెట్ వస్తున్న ఎకోస్ని పాయింట్ బై పాయింట్ ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దెన్ విల్ యాడ్ ఇట్. that will define that will gives the information regarding to the path of the target. Okay. ఈ thing ni అంటే later if you want to observe the more targets then it is a more complex. So that ఆ place లో మనం డిజిటల్ కంప్యూటర్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. సో ఓల్డెన్ డేస్ లో మనం దీన్ని చూసి ల్యాండింగ్ రెడార్స్ యూజ్డ్ ఫర్ ది జీసీఏ అండ్ మిసైల్ కంట్రోల్ పర్పస్ కోసం ఈ ట్రాకింగ్ రెడార్స్ ఎర్లీ టైం అంటే ఎర్లీ ఇన్వెన్షన్స్ ఆఫ్ దిస్ ట్రాకింగ్ రెడార్స్ ఆ టైంలో మనం వీటి పర్పస్ కోసం వాడేవారు. సో ఇంకొక గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే when the tracking radar is used in this book, it is generally refers to a continuous tracker. It's not a pulsed one, it's a continuous tracker until unless specified. Okay, this is about the basic things of the కంటిన్యూస్ వేవ్ రేడార్. మీకు ఇది అర్థమైంటే నేను యాంగిల్ ట్రాకింగ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్తాను. సో ప్లీజ్ గివ్ మీ ద రిప్లై. వాట్ ఈస్ ద ట్రాకింగ్ రేడార్? అది మీకు అర్థమైంటే దెన్ ఐ విల్ మూవ్ టు ద యాంగిల్ ట్రాకింగ్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, I will start. Then the next topic was angle tracking. What is this angle tracking? Generally, most of the things here, the error signal always మనం సర్వో మెకానిజం వర్క్ అయ్యేది బేస్డ్ అపాన్ ద ఎర్రర్ సిగ్నల్ కదా. ఈ ఎర్రర్ ని ఆల్వేస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ లో మెజర్ చేస్తాం. వై వీ షుడ్ యూజ్ దిస్ యాంగిల్స్ మీన్స్ మోస్ట్లీ ఆల్ radars were developed to monitor or to track the aircrafts. స్పేస్ లో మూవ్ అవుతున్న వెహికల్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి కానీ లేదా వాటిని ట్రాక్ చేయడానికి కానీ వాడతాం. మరి అలా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నప్పుడు రేంజ్ అంటే ఆ రేంజ్ ని మనం ఎర్రర్ సిగ్నల్ గా మెజర్ చేయలేం. ఎందుకంటే టార్గెట్ సపోజ్ ద టార్గెట్ విల్ బి లైక్ దిస్. సపోజ్ ఇలా ఉందనుకుందాం. The target will move any direction. It may move in this direction, it may move in this direction, it may move in this direction. Suppose if it will move in this direction, definitely we are measuring అంటే లైక్ ఒక సర్కిల్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఎర్రర్ సిగ్నల్ ని మనం మెజర్ చేయడానికి ఉన్న ఒకే ఒక్క పారామీటర్, ఒకే ఒక్క క్వాంటిటీ ఏంటి? దాట్ విల్ బి యాంగిల్. సో ఆల్వేస్ హియర్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఎర్రర్
in terms of angle. So that's why you can call it, we can call these three techniques, that is sequential lobing, conical and monopulse. These three techniques, we can call it as a angle tracking techniques. Among these three, the first we'll discuss about the sequential lobing. What is this sequential lobing? And then supposedly sequential lobing అంటే ఏంటి జనరల్గా ఇక్కడ మనం టార్గెట్ని ఎలా ట్రాక్ చేస్తాం అంటే హియర్ సపోజ్ మీకు 2 డైమెన్షన్లో చూపిస్తాను మా జనరల్గా. just I try to draw the things. Okay, just here you'll see that we all know that one we are emitting the electromagnetic energy like a beams. Generally ideal ga chuste it will be have some side lobes also, or we can call it as a back lobes. Okay, side lobes కూడా ఉంటాయి. this is main lobe ఎందుకంటే ఎక్కడైతే మన గెయిన్ ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ ప్లేస్ అనేది దాని మెయిన్ లోబ్ గా చెప్తాం. ఓకే, ఇలా మనం సెట్ చేసినప్పుడు అంటే ఒక్కోసారి మన టార్గెట్ ఫైండ్ అవుట్ అవ్వచ్చు, అవ్వకుండా పోవచ్చు. మరి టార్గెట్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? సో దీని యొక్క సెంటర్ దాన్ని మనం జనరల్గా బీమ్ యాక్సిస్ గా చెప్తాం. సో దిస్ ఈజ్ నేను పొజిషన్ 1 గా చెప్తాను. ఇప్పుడు నాకు టార్గెట్ ఫైండ్ అవుట్ అవ్వకపోతే నా యొక్క బీమ్ని నేను రొటేట్ చేసుకోవాలి. ఆ బీమ్ని ఎయిదర్ ఆఫ్ ది డైరెక్షన్, ఏదో ఒక డైరెక్షన్కి అయితే నేను ఖచ్చితంగా దాన్ని రొటేట్ చేసుకోవాలి. ఎయిదర్ దిస్ డైరెక్షన్ or maybe this direction, anything. And before going to that, he was trying to complete like conical scan lo kuda, ante conical scan lo sequential lobing lo difference endante, here you'll see that I am rotating the beam like this, but in the conical scan it was continuously rotating. Conical scan, just I will try to show that. In the conical scan, ఆ లింక్ మీకు పంపిస్తాను, ఆ లింక్ లో చూడండి, మీకు తర్వాత అర్థమవుతుంది. కోనికల్ స్కాన్ లో ఈ రొటేషన్ అనేది కంటిన్యూస్ గా జరుగుతుంది. బట్ అదే మీకు సీక్వెన్షియల్ లోబింగ్ దగ్గరికి వస్తే ఈ రొటేషన్ అనేది ఇక్కడ చూడండి, నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే బీమ్ని నేను ఇటు సైడ్ రొటేట్ చేయట్లేదు. నా యొక్క బీమ్ని నేను ఇటు సైడ్ రొటేట్ చేయట్లేదు. జస్ట్ గివ్ మీ ద టైమ్, ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దాట్. Here I'll see that నేను బీమ్ని సపోజ్ ఇది నా రిఫ్లెక్టర్ అనుకుంటే, ఇది నా బీమ్ డైరెక్షన్. నా బీమ్ని నేను ఇటు సైడ్ కానీ రొటేట్ చేయట్లేదు. నా యొక్క బీమ్ని ఇటు సైడ్ కానీ రొటేట్ చేయకుండా ఈ బీమ్ని 360 డైరెక్షన్స్ లో రొటేట్ చేస్తున్నా. 360 డైరెక్షన్స్ లో రొటేట్ చేస్తున్నా. జస్ట్ వాట్ ఐమ్ ట్రై హియర్ ఇస్ దట్ 360 డైరెక్షన్స్ లో ఇలా, అంటే నా బీమ్ని ఇలా పైకి కానీ, ఇలా కిందికి కానీ, ఇలా లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ, ఇలా రైట్ సైడ్ కానీ కాకుండా స్టార్టింగ్ పొజిషన్ వాజ్ సేమ్, ఐఎమ్ రొటేటింగ్ 360 డైరెక్షన్ విత్ ఏ 4 డిస్క్రీట్ పొజిషన్స్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పొజిషన్, అంటే 45 డిగ్రీస్ ఫస్ట్ పొజిషన్ అనుకుంటే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి 90 + 45 డిగ్రీస్ సెకండ్ పొజిషన్, థర్డ్ పొజిషన్, ఫోర్త్ పొజిషన్. ఇలా కోనికల్ స్కాన్లో డిస్క్రీట్ వేలో నా యొక్క బీమ్ని నేను రొటేట్ చేస్తాను. ఓకే, బట్ ఇన్ ద కోనికల్ స్కాన్ లో అయితే అది కంటిన్యూస్ గా ఉంటుంది. కోనికల్ స్కాన్ లో అది కంటిన్యూస్ గా ఉంటుంది. మనం డిస్కస్ చేసేది సీక్వెన్షియల్ లోబింగ్ టెక్నిక్. హియర్ విల్ సీ దట్. సో ఐ యామ్ మూవింగ్ మై బీమ్ విత్ ఏ డిస్క్రీట్ మేనర్. హియర్ విల్ సీ దట్. సో దిస్ వాజ్ ద పొజిషన్ 1, దట్ ఇస్ 45 డిగ్రీస్ అనుకుంటే, అండ్ దిస్ వాజ్ ద పొజిషన్ 2, that is 135 degrees. Suppose the target may located somewhere here. The target may located somewhere here. Among these, we can mention అంటే ఈ రెండు ఓవర్లాప్ అయిన పాయింట్ ఉంది కదా, దాన్ని మనం జనరల్ గా బోర్ సైడ్ గా చెప్తాం.
బోర్ సైట్ గా చెప్తాం. అంటే మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ టార్గెట్ అక్కడ అపియర్ అవ్వాలని చూస్తాం. ఎందుకు అపియర్ అవ్వాలని చూస్తామంటే సపోజ్ ఈ ప్లేస్ లో కనుక టార్గెట్ అపియర్ అవుతే అది ఇటు సైడ్ గానీ మూవ్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. మన రేంజ్ ను దాటిపోదు ట్రాక్ చేయడానికి. అదే మీకు టార్గెట్ ని కనుక మీరు ఇక్కడ ఉంచుకున్నారనుకో, ఇమీడియట్లీ ఇటువైపు వెళ్ళిపోతే నీ యొక్క ఎనర్జీ సపోజ్ ఈ ప్లేస్ నుంచి ఈ ప్లేస్కి వచ్చేసింది అనుకుందాం టార్గెట్. నీ యొక్క ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ ఈ సైడ్ లేనే లేదు. అప్పుడు టార్గెట్ కి సంబంధించిన టార్గెట్ ఎటు వెళ్ళిపోయిందో మీకు తెలియదు. టార్గెట్ ఇక్కడ ఉంది అనుకో సెంటర్ లో, అది మీకు ఇటు సైడ్ మూవ్ అయినా మీకు ఎక్కువ వస్తుంది. సో యూ కెన్ ఫైండ్ దట్. సో దట్స్ వై ఆల్వేస్ మన టార్గెట్ ని బోర్ సైడ్ దగ్గర ఉండేలాగా చూస్తాం. హియర్ విల్ సీ దట్ ద స్విచ్చింగ్ యాక్సిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ హియర్ దీని మీద ఉండేలాగా చూస్తాం. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఈ ఎర్రర్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. వన్స్ మనకి ఇలా పొజిషన్స్ అంటే 4 పొజిషన్స్ నుంచి వస్తున్న ఎకోస్ ని ప్రాసెస్ చేసి విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఎర్రర్. అంటే బోర్ సైట్ కి టార్గెట్ యాక్సిస్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎంత, ఆ డిఫరెన్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి విల్ గివ్ దట్ వన్, ఆ ఎర్రర్ ని సర్వో మెకానిజం కి ఇన్పుట్ గా ఇస్తాం. రైట్. సో డెఫినెట్లీ దట్ సర్వో మెకానిజం విల్ యాక్ట్ according to the error signal. We will see that the two terminologies, that is the axis of the antenna, what is the central beam. Here we will see that generally single beam ganaka nu use cheste this is the axis of the antenna, but here only the four things, ante four different places la beam ni project chestunnam. It's like a overlapping manner. So generally we can call it as a ఆ 4 ఓవర్లాపింగ్ సెంట్రల్ పొజిషన్ మనం బోర్ సైట్ గా చెప్తాం, ఆర్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ది యాంటెన్నా. అండ్ యాంగులర్ ఎర్రర్, ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టార్గెట్ పొజిషన్ అండ్ రెఫరెన్స్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది యాంటెన్నా, దట్ ఈస్ సెంట్రల్ వన్, దట్ ఈస్ బోర్ సైట్ యాక్సిస్. ఆ రెండింటికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ని మనం జనరల్ గా యాంగులర్ ఎర్రర్ గా చెప్తాం. ట్రాకింగ్ రేడార్, ద ట్రాకింగ్ రేడార్ అటెంప్ట్స్ టు పొజిషన్ ద యాంటెన్నా టు మేక్ ద యాంగులర్ ఎర్రర్ ఈస్ 0. ఆల్వేస్ ఆ యాంగులర్ ఎర్రర్ ని 0 చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది ఈ ట్రాకింగ్ రేడార్. అండ్ ద యాంగులర్ ఎర్రర్ ఇస్ 0, ద టార్గెట్ ఈస్ లొకేటెడ్ అలాంగ్ ద రెఫరెన్స్ డైరెక్షన్. దట్ ఈస్ మన ఏ డైరెక్షన్ అయితే మన బోర్ సైట్ ని ఎమిట్ చేస్తున్నామో ఆ డైరెక్షన్ లోనే మన టార్గెట్ ఉంటుంది. ఓకే, విల్ సీ దట్ ఇందాక మనం చెప్పింది వన్ మెథడ్ ఆఫ్ అబ్టైనింగ్ ద డైరెక్షన్ అండ్ ద మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది యాంగులర్ ఎర్రర్. సో ఆల్వేస్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ ది సీక్వెన్షియల్ లోబింగ్ అండ్ కోనికల్ స్కాన్. These things are always developed to find out the angular error only. One method of obtaining the direction and magnitude of the angular error in one coordinate is by alternately switch. Here we'll see that alternately switching. We are not rotating, we are just switching positions, switching the antenna beam between two positions. So that we can call it as a lobe switching or sequential lobing. The first one is the polar coordinates, and this one is a rectangle. Okay, the sign of the difference is the direction of the antenna must move in order to, here we'll see that manaku vachina error signal ni base cheskoni always antenna must be moved in order to align the switching axis with the direction of the target. సో అలా కాకుండా రెండింటి నుంచి సపోజ్ ఇలా మనం ఇందాక మనం ఎలా చెప్పాం, ఇలా 2 బీమ్స్ ఉన్నాయిగా, ఈ 2 బీమ్స్ నుంచి వస్తున్న వోల్టేజ్ సేమ్ అనుకో, అప్పుడు ఖచ్చితంగా 2 బీమ్స్ కి సెంటర్ లో టార్గెట్ ఉన్నట్టు. అలా కాకుండా ఇటు సైడ్ నుంచి వస్తున్న ఎక్కువ ఉంటే టార్గెట్ ఇటు సైడ్ ఉన్నట్టు. అప్పుడు మనం ఎటు సైడ్ మూవ్ చేయాలి, దాని సెంటర్ కి తీసుకురావాలంటే మన యొక్క బీమ్స్ ని ఇటు సైడ్ రొటేట్ చేయాలి. దట్ విల్ బి డన్. అంటే ఈ ప్రొసీజర్ ద్వారా మనం మన టార్గెట్ ని ట్రాక్ చేస్తా వస్తాము. ఈ ప్రొసీజర్ ద్వారా మనం మన టార్గెట్ ని ట్రాక్ చేస్తా వస్తాం. ఓకే, the sequential lobing technique was the one of the first tracking radar technique. Now the sequential lobing technique is first invented technique. Okay, the early applications were airborne interception radar, where it provided directional information for homing on target, and in a ground based aircraft fire control radar. Second World War times lo most probably గ్రౌండ్ టు ఎయిర్ అటాక్, గ్రౌండ్ టు గ్రౌండ్ అటాక్ మిసైల్స్ ని ఈ ట్రాకింగ్ రాడార్స్ తో యూజ్ చేస్తా వచ్చేవారు. ఓకే, సో హియర్ మీ బోర్ సైడ్ ని క్లియర్ గా ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు. సీ దట్
ఇది 2 బీమ్ లొకేషన్స్. గ్రీన్‌గా ఉన్నది ఒక రొటేట్ చేసింది. ఒకసారి ఎమిట్ చేసింది. తర్వాత పింక్ కలర్‌లో ఉందిగా అది సెకండ్ టైమ్ ఎమిట్ చేసింది. దిస్ ఇస్ ద పొజిషన్ 1. దిస్ ఇస్ ద పొజిషన్ 1 అండ్ దిస్ ఇస్ ద పొజిషన్ 2. ఆ రెండిటికి కామన్‌గా ఉన్నది బోర్ సైట్ యాక్సిస్. యూ విల్ సీ దట్. దిస్ ఇస్ ద బోర్ సైట్. కనిపిస్తుంది అనుకుంటా. రైట్? So this is about the sequential lobing. With this, we'll close the session. In the next class, we'll discuss about the conical scan. ఓకే. ఈరోజు మాక్ ఎగ్జామ్ పాసిబుల్ అయితే ఈరోజు పెడతాను. ఈరోజు పాసిబుల్ కాకపోతే రేపు ఖచ్చితంగా పెడతాను. మాక్ ఎగ్జామ్ అంటే మీరేం ఎగ్జామ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎలా ఓపెన్ చేయాలి, ఎగ్జామ్ ఎలా రాయాలి, రాసింది ఎలా అప్లోడ్ చేయాలి, దీని పర్పస్ కోసం మాత్రమే అంతే. ఓకేనా? సో ఈ సీక్వెన్షియల్ లోబింగ్ మెథడ్‌లో మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీ డౌట్స్‌ని పోస్ట్ చేయొచ్చుమా. ఐ విల్ ట్రై టు అడ్రెస్ దట్. సో విల్ క్లోజ్ దట్. అంటే వన్స్ మన డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై అవుతాయి, దెన్ విల్ మూవ్ టు ద what we can call it as a, we'll wind up the session.